आज ब्लॉग रो टॉपिक एटा कि बहुत जन पचारचंदे कि आम दी जनकर कास्ट सेम कि नाही घर बेला माने मैरिज पाई कि हां केमिति कहले। हेलो ए संग माने वेलकम बैक टू YouTube चैनल स्टार्ट करी आज रो ब्लॉग। आम आपणकर ओम सर तो संग माने ब्लॉग टी स्टार्ट करिया पूर्व ये भी आम चैनल रे नुआ अच्छा जल्दी जल्दी जाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड जो माने पुराना छन से मान हमको बहुत सारा भल पाइबा दियंते लाइक कमेंट पूरा माने पूरा कमेंट बॉक्स भरी दउचंदे तो जो माने नुआ अच्छा तो जल्दी जल्दी जाई सब्सक्राइब कर दिया। तो आज मैडम खाली खाली सब्सक्राइबर नारा लागु माने मागु जी केते कहू छी रिक्वेस्ट करू छी अपन मन को सब्सक्राइब करो गाइस सब्सक्राइब करो 100 के सब्सक्राइब माने सब्सक्राइबर कंप्लीट करे गोटे बहुत बढ़िया सरप्राइज भी अपन मन को पई अछि तो जेते जल्दी कर मते दी कोन मुटी जानि तो सेटा एक्चुअली हम जो मैं हमको सब्सक्राइब करचंती से माने पे माने हम YouTube फैमिली पे मते मते टिके आगु कहि दिबो काई तो आगु कहि आ कोन हो तुम सैला गोटे तू कहबू तो संग मैंने ब्लॉग टी स्टार्ट माने ब्लॉग टी आज रो ब्लॉग रो टॉपिक एटा कि बहुत जन पचारचंदे कि आम दी जनकर कास्ट सेम कि नाही घर बेला माने मैरिज पाई कि हां केमिति कहले माने राजी केमिति हेले फर्स्ट कथा तो फर्स्ट कथा मु आम कास्ट कथा कहती मोर छुआ बेलू गोटे माने इच्छा थिला कि माने फ्यूचर मु जाहाकू मैरिज करबी काई ना गोटे झोर ना चेंज हो जाए ता सहित टाइटल भी चेंज हो जाए माने मैरिज पर एबे होउनी काई ना माने एबे तो समस्त कि लाइफ रे किछि ना किछि करू चंते तो सेति पे एबे नेम आ टाइटल चेंज होउनी बट छुआ बेले मोर थिंकिंग एटा थिला ये मा मु जाहाकू बाहाबे जदी माने मो ना मो टाइटल माने सबु पळेइबो मु ता ना ता टाइटल रे माने जणा जिबी तो मु सब भाबे कास्ट मोरी कास्ट रो के हेथियो माने सेम टाइटल रो के हेथियो मु एटा भाबुथली हेला भाबे माने मो माइंड रे एटा छिला आपण कवि थिले भाबुथली आयो रे मां तो जेतोबे आंको सहित मोर भेट होइतला तो आंको मु केबे भी पचारने कि आंको कास्ट कोन आंको टाइटल कोन सी भी मते केबे पचारन ना मु तांको केबे पचारे तो बहुत दिन रो कथा वार्ता पर आमे एमिति बुल्ले के पचालो ये भी जानिया पई चाहुथिले मो कास्ट कोन मु भी जानिया पई चाहुथिले तांको कास्ट कोन କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଲଭ୍ ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଥିଲା ତ ଦେଖ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରୁଛି କାଷ୍ଟ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ବଟ୍ ମୋର ଜିନିଷ ନାହିଁ ମାନେ ଛୋଟ କାଷ୍ଟ ବଡ କାଷ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟା କହିଗଲେ ମଣିଷ ସମାନ ଅଛି ଆମେ ମନା କରୁନୁ ଲୋକମାନେ ଅଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଗାଁରେ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କାଷ୍ଟରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଦଉଛ तो सेठी क्वेश्चन आसे बहुत सारा क्वेश्चन एंड छुआ बेले मो मेंटालिटी भी एटा थिला कि जदी मो मैरिज करबी सेम कास्ट माने सेम टाइटल मोर मैटर करथले टाइटल माने तू माने कहया कथा कि तू मो से दछु माने केवल टाइटल नो मु कहू से स्टोरीटा तो कहूची देखलेटी जांग माने मो सागर अच्छा हां हां जेतोले मु तो मु भल पाइथली मु तो जाननथली तम कास्ट कोन तम टाइटल कोन मु जानछि ना ना जाननथिला टोटली जाननथिला ये तो YouTube कहले हमरो कोतरे सेटा इंस्टाग्राम रे तमे देइछो मास्टरपीस तापर हमरो फेसबुक रे देइथिलो कोन डार्क डेविल ओम प्रकाश तो तम टाइटल अरे मो ना जदी ओम प्रकाश सेथरे देखुतलु तो जो चिंकी जे कि मो सांग से मो ना जाननथिला सी तो जाननथिला हम जण कथा होथिले बोली सेमान तो पछरे जानले ना तो सांग माने फास्ट कथा हला जेतबेले आमे दि जण कथा होथिलु सेतबेले से माने केही भी जान नथिले से माने पछरे जानिले जेतबेले ये मो फोटो गप माने से माने जानिथिले आमे कथा होथिलु बोली आ जाननला मझिरे तापर मझे जणा पडनथिला मते तो चिंकी निजे कहला कि तू मो सांग सहित केते कथा केते दिन मु तो सहित कथा हितली कहली 20 दिन पर से माने जानथिले हां सही तो हेलानी कि जानले बोली आ जाननथिले तो पूर्व कथा कहछि मो तो मु तो सेतबेले जाननथिले आंको टाइटल कोन आंको कास्ट कोन मु किछ भी जाननी तापरे मु एमिति पचारली माने बुल्ले की काइना मोर भी इंटरेस्ट हैला कि जानिया पई तो मु आंको पचारली कि इंटरेस्ट हैला तार जानिया तुमरो मेन पूजा कोन मई कथा पचार मेन पूजा कोन माने जेमिति हमरो जेमिति जानिनी सांग माने कहूची मेन पूजा माने मेन पूजा माने माने गोत्र रो पूजाटा कोन मु तांको पचारली फास्ट मांको पचारली तो मो गोत्र कोन से मते कहितले कोन नाग कहतिले ना तम गोत्र ना से नाग कहतिले तापर मु कंफ्यूज हेली नाग गोत्र तापर मु कहली कि तम माने जेमति हम हिंदू माने हम घरे अछि जेहेतु हमें खंडायत चस्सा खंडायत तो हमर कोन हुए जो
ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପୂଜା ଆମ ଘରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଇଏ କହିଲେ ଆମ ଘରେ ବି ତ ସେଇ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହଉଛି ବଡ ପୂଜା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ କହିନି ହଁ, ତମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କହିଛ, କହିନି ଏ ମିଛ କହିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଠି ମୁଁ ମୁଁ ମିଛ ତମକୁ କହୁଛି କହୁଛି ସତ ନା, କଥା କହିଲି। ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ନା, ମୁଁ ତମେ ଏଇଟା ମତେ କହିନି। ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିଲ, ତମେ କହିଲ ହଁ ଆମ ଘରେ ବି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହୁଏ, ଆମର ବି ସେଇଟା ବଡ ପୂଜା। ଆରେ ମାନେ ରାକ୍ଷୀ ଖଣ୍ଡା, ବାନ୍ଧେ ତମର ବୋଲି ଖଣ୍ଡା ପୂଜା ହୁଏ ନା? ସେଟା ହଁ ସେଟା କଣ ବାସ୍, ମୁଁ ସେଇ କଥା ତମକୁ ପଚାରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତମର ଖଣ୍ଡା ପୂଜା ହୁଏ କି ନାଇଁ? ତମେ କହିଲେ ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତମ ଘରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ ନା? କାରଣ ସେଇଟା ତ ଯୋଉ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପୂଜା ହଉଛି ନା, ଆମ ଚଷା ଘର ମେନ୍, ଆଉ ଖଣ୍ଡାୟତ ଘରରେ ହଉ। ଖଣ୍ଡା ପୂଜା ହୁଏ, ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ। ତାପରେ ଇଏ ମତେ କହିଲେ କି ହଁ ଆମର ଅଛି, ଆମର ଖଣ୍ଡା ପୂଜା ହୁଏ, ମୁଁ କହିଥିଲି ତାହେଲେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏଇଟା ତାହେଲେ। କହିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଇଏ ଆମ କାଷ୍ଟ। ତାପରେ ମୁଁ ତାପରେ ପଚାରିଲି କଣ କି, ମୁଁ କହିଲି ତମ ଟାଇଟେଲ କଣ? ମାନେ ଶୁଣି ଜାଣିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ପଚାରୁଛୁ ମୋ ଟାଇଟେଲ କଣ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ତମ କିଏ ନା ଟାଇଟେଲ ଟା କଣ? ସେ ମତେ କହିଲା ଆମ ଟାଇଟେଲ ରାଉତ। ପୁରା ଶକ୍। ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ମୋର ଟାଇଟେଲ ଚେଞ୍ଜ ହବନି, ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି କି ତାଙ୍କର ଟାଇଟେଲ ବି ରାଉତ, ତ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଡନ, ବର୍ଷା ଡନ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ନା। ମାନେ ମାନେ ତମେ ଝିଅ ପିଲା ମାନେ ଖୋଜ ତାହେଲେ ନା ଖୋଜ ନୁହଁ, ଏମିତିଆ ଦରକାର ସେମିତିଆ ଦରକାର। ସେମିତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଆଉ ଅଲରେଡି ମୁଁ ତମକୁ ପାଇସାରିଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି କି ମାନେ ସିମିଲାର କଣ ଅଛି। ସତ ତମେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇପାରିବନି ଆମ ଭଳିଆ। ପୁଅ ପିଲା ଭଳିଆ ହେଇପାରିବନି। ସତ କଥା ଆଉ। ଆମେ ମାନେ କିଛି ନ ଦେଖି ଭଲ ପାଉ, ତମେ ମାନେ ଏଇଆ ଦେଖ ମୁଁ ବି କିଛି ନ ଆଉ ଦେଖିକି ଭଲ ପାଇଥିଲି, ନାଇଁ ସେମିତି ନାଇଁ କହିବନି ହେଲା। ଦେଖିଲେ ଏଇଠି କହୁଛି ସେ ନ ଦେଖିକି ଭଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପାଉଥିଲା। ଆଗ ଭଲ ଏଇନା ପାଇଥିଲି। ଟାଇଟେଲ ମତେ କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଏଇନା କଥା କୁହ, ନା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତମେ ତ ମତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଯଦି ତମେ ଅଲଗା କାଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତ, ମୁଁ ଛାଡିକି ପଳେଇଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଥିଲା ନା ଆଉ ଏଇଟା କହୁଛି ଯେଡ ଜୋରେ କହୁଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ସତ କଥା ସେଇଟା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯେଡ ଜୋରେ କହୁଛି ଟୋଟାଲି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଗାଇସ୍, ମାନେ ଆମ ରିଲେସନସିପ ରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଏମିତି ଆସିଥିଲା, ଇଏ ନା ତା ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସତରେ ଭଲ ପାଉନି, ମୁଁ ଟାଇମ ପାସ୍ ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛି। ସେଇଦିନ ମାନେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା କି ଇଏ ପିଲା ସହିତ ମୁଁ ଆଉ କଥା ହେବିନି, ଇଏ ଯଦି ଟାଇମ ପାସ୍ କରନ୍ତି ଭାଇ ମତେ ବି ବହୁତ ଭଲସେ ଟାଇମ ପାସ୍ କରି ଆସେ, ମୁଁ ବି ଟାଇମ ପାସ୍ କରିପାରିବି। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଆସିଥିଲା, ବଟ କୋଉଠି ମନରେ ନା ମନରେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ତ ଟାଇମ ପାସ୍ ଟା ଟ୍ରୁ ଲଭ ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ନହେଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଝଡ ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ଆସିଥିଲା। କେତେ 2 या 3 days ଆମେ କଥା ହେଇନଥିଲୁ, ଏଇଆ ନା? ତମେ କଣ କହିଥିଲ? ମୁଁ ବି ଟାଇମ ପାସ୍ ପାଇଁ କଥା ହଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ତୁ ଅଛି ଭାଇ, କହିଲୁ ମୁଁ ବି ଟାଇମ ତୁ ପାସ୍ ପାଇଁ ନିଜେ କଥା। ଏଇ ଆଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇ କହିଲା ମୁଁ ଟାଇମ ପାସ୍ କରୁଛି, କଥା ହଉଛି, ନହେଲେ ଛାଡିଦେଇ ଆଉ ନିଜେ କହିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ମିଛରେ ମୁଁ ବି ତା ଆଗରେ ସେଇଆ କହିଥିଲି। ସିଏ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଫୋଡି ଦବାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଫୋଡି ଦବା ଆଉ କଣ, ଆଉ ତତେ ତୁ ଜାଣିଲୁ ଯେହେତୁ ତମେ କଣ ନିଜେ ତମ ସାଙ୍ଗ ହଁ ମୁଁ ମୋ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲ, ସିଏ କହିବି। ମତେ ରୋକଠୋକ ମୋ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗ ଆଉ କାହା ଆଗରେ କହିବି? ମୋର ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହବ ମୁଁ କାହା ଆଗରେ କହିବି? ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଯାଇକି କହିଦେଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ମୋର କଣ ଗଲା, ଭୁଲ ହେଲା? ସେଇଟା ମୋ ଭୁଲ କି? ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଭୁଲ ନା। ସିଏ ଜାଣିବା କଥା କହିଲେ କି ମାନେ ସେଇଟା କହିବା କଥା ନୁହଁ, କହିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଇଏ ପିଲା ଯୋଉ ମାନେ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଥିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲି କେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ହବ ପାଇଁ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଲା ବଣ ମଣିଷ, ହେଲା ଭଲ ମଣିଷ ମାନେ ଆଉଟ ଅଫ ଇମାଜିନ ରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ରୋକଠୋକ କରେ, ଏଠି ଯିବନି, ଏ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶିବନି, ସେ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏମିତି କୁହେ, ନର୍ମାଲ କୁହେ। ତାପରେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ସବୁ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, କୋଉ ଝିଅ ମତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, ମୁଁ ତା ସହିତ ଟାଇମ ପାସ୍ କରୁଛି, ତାକୁ କହିଦବ। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଯିବ ମନା କରିବ କାହିଁକି ଯେ? ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଏବେ କହୁନ ମୁଁ ଟାଇମ ପାସ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ଟାଇମ ପାସ୍ କରିନି କହୁନି, ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ଯାହା କହିଥିଲି ଆଉ। ମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ କି ତମର ଆଉ ଭାଇଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସେମିତି ନାଇଁ, କାଷ୍ଟ ସେମ। ତାଙ୍କର ହଉଛି ଖଣ୍ଡା ଚଷାୟତ, ସରି ଖଣ୍ଡାୟତ। ମାନେ ମତେ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବ ବୋଧେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡାୟତ, ଆମର ଚଷା ଖଣ୍ଡାୟତ। ତ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସେମ, ଆଉ ଟାଇଟେଲ ବି ସେମ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଟାଇଟେଲ ବି ସେମ, ମାନେ ମୋର କିଛି ନା, ମାନେ ଟାଇଟେଲ ବି ଚେଞ୍ଜେସ ହବନି। ନାଇଁ ଟାଇଟେଲ ବି ଚେଞ୍ଜେସ କରାଯାଏ, ଯିଏ ମାନେ ଟାଇଟେଲ ବି ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, କଣ କହିଲୁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରେ ଥାଏ ନା, ସେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଜବ କରିବାର ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଜବ ଫବ କରିବେନି, ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଟାଇଟେଲ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ନହେଲେ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ମାନେ ସେଇଟା ତ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୋର ଯେମିତି ମାନେ ମୋ ଟାଇଟେଲ ଟା କେବେ ଚେଞ୍ଜ ନ ହଉ। ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ହେଇନି ତ ସତ। ଆଉ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ମାନେ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଆଙ୍କ ଟାଇଟେଲ ଆମ ଟାଇଟେଲ ସେମ ବୋଲି।
ଆମେ ପଛରେ ଜାଣିଲୁ। କେଥର କହିଲ ପଛରେ ସେଇଟା ତମେ ବି ମାନେ ତୁ ସେଇଟା ଇଏ କେତେ ସବୁବେଳେ ଥର- ମତେ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହନ୍ତି ନା, ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ମତେ ଭଲ ପାଇଥିଲୁ। ଚୋପାଟା କରିଥିଲି, ଜାଣି ଶୁଣି ଭଲ ପାଇଛୁ କୋଟା ଜାଣିକି ଏତେ କଥା କହୁଛି ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଯେତିକି କହିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିଏ କଣ କହିବ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିଛି ନା କରିନି ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହୁଛି କି ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ତାକୁ କଣ କରୁଥିଲି, ମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ କିଛି ମାନେ ସେଭଳିଆ କିଛି ଭାବେନି ଯେ କଣ ଇଏ କେମିତିଆ। ହଉ ଛାଡ, ଇଏ ମତେ ଭାବିଥିଲା ମୁଁ କେମିତିଆ। କିଛି ଭାବିନି, ଆଉ କିଛି ମିଛ ଭାବିନି, ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ମିଛ କହୁନି ଆଉ କିଛି ଭାବିନି। ଭାବିନି। କବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଲା ସତ ଏଇନା କଥା କହୁଛି, କହୁଥିଲା ମୁଁ ଭାବି ସତ ଭାବି ସତ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ମାନେ ପୁରା ସତ କହୁଛି। ଗୋଟେ ଫଟୋ ମାନେ ଯେବେ ମୁଁ ଆଙ୍କ ଫଟୋ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେଲି, ଗୋଟେ DSLR ର ଫଟୋ ଉଠେଇ ବାବା ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ପିଲାଟା ପିଲାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରିଅଲ ରେ ଦେଖିଲି, ତାପରେ କଣ ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ କରିଥିଲି ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇକି କହିବି କି ମାନେ ବ୍ରେକଅପ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଫଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆଣ୍ଠୁ ସେଇଗୁଡାକ ମୁଁ କାଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇବ୍ରୋ ରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଟ ଗୋଟେ କାଢି ଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା। ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ବି ଯିବୁ ନା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି ପିନ୍ଧୁଛୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ କହୁଛୁ କୋଉ ମତେ। ଟ୍ରେଣ୍ଡ? ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସଜେଇ ମଜେଇ ହଉଛୁ ତମେ ପୁଣି ଟ୍ରେଣ୍ଡ କାହିଁ ନଉଛ? ଆରେ ତାହେଲେ ଆମେ ବି ସେମିତି ମୋର ଗୋଟେ କରିବୁ ଆଇବ୍ରୋ ଲିମିଟେସନ କଟ୍। ଥାଏ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଲିମିଟେସନ ଲିମିଟେସନ କଣ, ମୁଁ କେତେ ଯାଏ ଯାଇପାରିବି, କୋଉ ଡ୍ରେସ କେତେ ଯାଏ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ପାରିବି। ଆଉ ସବୁଥିରେ ତ ତମେ ଥାପା ଲଗେଇଦିଅ, ଏଇଟା ହବନି, ଏଇଟା ହବନି, ଏଇଟା ହବନି। ତ ଛାଡ ଗାଇସ୍, ଝଗଡା କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ, ଇଏ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଝଗଡା କରିବା। ତ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଘରେ କେମିତି ରାଜି କରିବେ। ଘରେ ରାଜି ଘରେ ହେଲେନି, ହେଇଗଲେ ଅନୁମନ। ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଘରେ ରାଜି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଘରେ ରାଜି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଫୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପଡେନି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଛୁ। ଏମିତି ଟ୍ରୋଲିଂ ମଝିରେ ହେଇଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, ତ ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଆମକୁ ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା, ନହେଲେ ଘର ଲୋକ ନ ଜାଣିଥିଲେ ମେ ବି କନଭିନ୍ସ କରିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଘର ଲୋକ ଜାଣିଲେ, ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ବେଶୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ପୁଅ ଘର ପଟୁ ତ ବେଶୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି, କାହିଁକି ନା ପୁଅ ଭଲ ପାଇଛି ମ୍ୟାରେଜ କରିଦବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଝିଅ ଘର ପଟୁ ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, କେମିତି ଘର ହେଇଥିବ, ପୁଅ କେମିତି ହେଇଥିବ। ତ ଯେହେତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ମୋ ଉପରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଚଏସ୍ କରିଛି, ମୋ ପସନ୍ଦ, ତ ସେମିତି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ନଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା, ସମସ୍ତେ ସବୁ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି କି ମାନେ ଝିଅ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛି ମାନେ ପୁଅ ଟିକେ ଭଲ ପଇସା କମେଇଥିବା ଦରକାର। ଯୋଉଠି ଆମେ 2 ଜଣ କମଉଛୁ ତ ସେଠି ଅବଭିୟସଲି ଘର ବାଲା କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆମ ପଟେ ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନଥିଲା। କି ଆମ ଘର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ 2 ଜଣ କମଉଛୁ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ 2 ଜଣ କମଉଛୁ। ତ ଯଦି ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିକି କମଉଛୁ ତ ଅବଭିୟସଲି ଆମ ଫ୍ୟୁଚରଟା ଆମେ ଆମର ସିକ୍ୟୁର କରିପାରିବୁ, ଆମେ ଆମର ଭଲସେ ଚଳିପାରିବୁ, ସେଇଟା ବଡ କଥା। ବାପା ମା କଣ ଚାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ପିଲା କେମିତି ଭଲରେ ଚଳନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଚାଲିଛି, ଆମେ ବି ଚଳୁଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦିପଟ ଫ୍ୟାମିଲିର କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ବାଲା ରାଜି ହେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ 21 ବେଳା ବିଷିକେଶନ, ତ ଆମ ଘର ବାଲା ରାଜି ହେଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିଛି, ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଦିପଟ ଓକେ ଥିଲା, ଓକେ ଥିଲାନି। ସିଏ କଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି। ତୁ ତ କହୁଛୁ ତମ ଘର ବାଲା ରାଜି ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ନା ଆମ ଘରେ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ନା ତମ ଘର ବାଲା ରାଜି ନାହାନ୍ତି? ଆରେ କହିଲି ପୁରା, ପୁଣି ଆଉଥରେ କହୁଛୁ। ମତେ ସେମିତି କହି ଆସେନି, ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଖାଣି ପାରେନି। ମତେ ଏମିତି କହିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରେ ମୁଁ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ ନା, କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ କଥା, ମୋ କଥା ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଶୁଣିବେ ଆଉ। ବାହାଘର ପରେ ଶୁଣିବି। ବାହାଘର ପରେ ହଉ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଦିଦି କେବେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ? ଗାଇସ୍ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି। ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ରିଭିଲ୍ କରୁନୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ନିଜେ ତ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଛେ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ସତ କଥା ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିନୁ। ବଟ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ବି ଶୁଣୁଛୁ କି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ତ ଆମେ ବି ଶୁଣୁଛୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଜଲ୍ଦିଟା ଯେବେ ଆସିବ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବୁ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସେୟାର କରିବୁନୁ। 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ପିଲା। ଇଏ ଆଗୁଆ କହିଦବ। ହସଟା ଟିକେ ବହୁତ ଫନି ଅଛି। ଛାଡ, କଥା କହିଥାନ୍ତି ଯେ, ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲୁ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ ଡୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ।
ଆଉ ତାକୁ ହାଇଟ୍ ଟିକେ ବି ବର୍ଷା କରିଦେବେ। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ହଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ, ଟିକେ ତା ମନ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ସେ ଯୋଉ ଆହୁରି ହସୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ହସିବ, ଜୋର ନହେଲେ ଅଛି। କାନ୍ଦିବ ଟିକେ, କନ୍ଦେଇ ଦିଅ ଟିକେ। ହଁ କାନ୍ଦିବି କାହିଁକି? ଆଉ କାନ୍ଦିବନି? ଓହୋ, କାନ୍ଦ ଭଲ ଲାଗିବନି, ହଉ ହସିବ ଆଉ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।